फिर आओ। वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुईए भाए विगुचीए गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिखियास रैन विहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटी है सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जोग अटल चवर छतर तखत दे मालक सहवे कुमार शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बारगाह दे अंदर हाजरियां भर रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है सत संगत दियां अमोल घड़ियां बख्शियां हन। अज दा जो पावन दिहाड़ा है मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी सन 1595 15 जून गुरु की वडाली विखे पिता धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के गृह विखे माता गंगा जी की कुखों अवतार धारण किया।
सतगुरु जी का पावन प्रकाश गुरपुरब संसार भर विच बड़ी शरधा भावना नाल मनाया जा रहा है। जिथे आपां अज सतगुरु जी का पावन प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं, नाल ही अज हाड़ दे महीने की संगरांद का दिहाड़ा है। सो आओ, अपने कोल समा सीमित जिहा है। तकरीबन 8 बजे श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ जाप आरंभ होने ने। हाड़ दे महीने द्वारा गुरु पातशाह जी जो सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, सतगुरु जी की पावन बाणी की विचार नाल जुड़ के लाहा प्राप्त करिए। सतगुरु जी हाड़ दे महीने द्वारा जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, बाहर धरती अते सूरज की गर्श दे नाल जिहड़ी है गर्मी वधदी है। जदों धरती सूरज के नेड़े जाती है, सूरज धरती के नेड़े आउंदा है, बड़ी गर्मी तापमान वध जाता है। उस गर्मी दे नाल आपां वेखदे हां केवल मनुख ही नहीं, सारे कुछ ते उस गर्मी का असर हुंदा है। दरियावां दे पानी सुक जाते ने, बनस्पति पशु पंछी जानवर सारे जिहड़े ने उस गर्मी दे नाल कुमलांदे ने, उस गर्मी का असर हुंदा है। ते उस गर्मी तो बचण वास्ते आपां वेखदे हां पशु पंछी भी ठंडी छां किते लभदे ने, भालदे ने। मनुख ने भी अपने जीवन दे विच इस गर्मी तो, इस तपश तो बचण वास्ते बड़े साधन इकट्ठे कीते ने। अज आपां वेखदे हां मनुख ने अपना रहन सहन हर एक थां ते एयर कंडीशन कर लिया है, इस तपश तो, इस गर्मी तो बचन वास्ते। मनुख सफ़र कर रहा है तां भी एयर कंडीशन गड्डी विच बैठा है, दफ्तर विच फैक्ट्री में जिथे काम कर रहा है। बहुतियां ऐसियां फैक्ट्रियां हैं जिथे सारा एयर कंडीशन किया होया काम। इतों तक जे आपां सत संगत करनी है तो गुरु घरां दे अंदर वा जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने, मंदिर मस्जिद, सारियां थावां ते ये सहूलतां उपलब्ध हैं। पर सतगुरु बाणी विच कहंदे ने भाई जिवें बाहरली गर्मी तो बचन वास्ते मनुख बड़े साधन इकट्ठे करता है, पर असल विच इहदा जीव आत्मा वो तृष्णा वासना की अग दे विच सड़ रहा है। उस तो बचन का कोई यतन नहीं किया। हुणे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पे ने। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहते सुख के वो साधन किए, दुख को कियो ना कोई। सुख दे बड़े साधन इकट्ठे कर ले ने मनुख ने, पर दुखी है साडा जीव आत्मा, उहदे वास्ते आपां कोई यतन कीता ही नहीं। इन्ने सुख दे साधन इकट्ठे करके भी मनुख दुखी है, मनुख चिंतातुर है, मनुख फिकरां दे विच पिया होया है। इस अंदरली तपश तो बचन वास्ते, अंदर सुख की प्राप्ति वास्ते सानू की करना पवेगा। महाराज कहते अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम नाल जुड़ना पवेगा। ये साडा जीवन, साडा शरीर एक हाड़ दे महीने की तरह है। ते महाराज कहते जिवें हाड़ का महीना गर्मी के नाल सूरज की लो दे नाल तपदा है, इसे तरह ये साडा मनुखा जीवन तृष्णा की, वासना की, विकारां की तपश दे नाल तड़फदा है। ते जिहड़ी अंदर तृष्णा की, वासना की, विकारां की अग तपश है, गर्मी है,
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਲੇਪਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਹਾੜ ਦਾ ਜੇਠ ਅਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਦੋ ਗਰਮੀ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ ਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਦਿਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਠੰਡੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇਂ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੂ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਤਪੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਘਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਮਿਲ ਭਏ ਮਯੂਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਰੂਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਠ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਠ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ
कहते दसो। भाई मरदाना जी कहते मेरे बाबा नानक कहते ने सारा संसार दुखी है, पर तुहानू वेख के लगे तुसी बड़े सुखी हो। इन्ना पैसा, एडी वड्डी दुकान, बड़ा धन तुहाडे कोल। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਠ ਕੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਆਖੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਸਮ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧਿਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਢੂੰਢੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੋ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਈਐ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੁਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਕਰਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਡੰਗੋਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਡੰਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਦ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤੈ ਲਿਓ ਉਭਾਰੀ, ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਈ, ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਣ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਲਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਮਰ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ,
ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿਸੈ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੈ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ ਆਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ DSP ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਚਪਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਏ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸੰਬਰ ਏਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦੇ ਆਖਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜੀ ਵਸਾਵੈ। ਕਾਂਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ,
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭੋ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪਤਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਨ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨੇਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੁਖੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜੈ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਸੁਖੀ